વંદન હો ગુરુદેવને, કીધી મુજ પર મહેર. સદગુરુ આપ કૃપા થકી અંતર લીલા લહેર. અંતર લીલા લહેર મહેર સદગુરુ સે લાવી. સદગુરુ આપ કૃપા થકી વરતી વચન में વિરામી. गुरु संत गोविंद में भेद नहीं लवलेश. एहसान ने जो लहे तो पहुँचे पूर्ण देश. ऐसी शान जो लहे पहुँचे पूर्ण देश. गुरु ईश्वर गुरु पार ब्रह्म गुरुदेवन के देव. गुरु बिन पार न पावही रवि सदगुरु ने सेव. राम कृष्ण से कौन बड़े जेणे रसी सब सृष्टि. एणे पण सदगुरु सेविया दुर्वासा ने वशिष्ठ जी. दस अवतारे गुरु कीना गुरु बिन कोय न सीना. नारद मुनिये ढीमर गुरु कीना मिटावी 84 परम पद दीना. गुरु सर्वमा श्रेष्ठ है ज्यों माला में मेर. चित्तमा जो शांति चाहे तो जा जा गुरु ने घेर. चित्तमा जो शांति चाहे जा जा गुरु ने घेर. कर बंदगी सदगुरु की. कर बंदगी सदगुरु की. निर्भय हो जाना हो जाना हो जाना. कर बंदगी सदगुरु की. निर्भय तो हो जाना हो जाना. कुड़ी कुड़ी छे कलयुगनी माया. कोटि उपाय रहे नहीं काया.
છોડી કુણિયા કળયુગની માયા કોટી ઉપાયે રહે નહીં કાયા કોટી ઉપાયે રહે નહીં કાયા ઉપના રે સોયલ પાયા ઉપના રે સોયલ પાયા ગુરુ ગમ ગ્રહી જો એ જ્ઞાના એ જ્ઞાના ઉપના રે સોલ પાયા ગુરુ ગમ ગ્રહી જો એ જ્ઞાના જો જ્ઞાના જ્ઞાના कर बंदगी सदगुरु की कर बंदगी सदगुरु की निर्भय ए हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना जूठा माता ने पिता संगा था आखिर वक्त सले नहीं कोई साथा जूठा माता ने पिता संगा था आखिर वक्त सले नहीं कोई साथा संत ने सेवी भज निर्गुण ना था संत ने सेवी भज निर्गुण ना था छोड़ी दे भाई ए अभिमाना अभिमाना छोड़ी दे अभिमाना संत ने सेवी भज निर्गुण ना था छोड़ी दे ने ए अभिमाना कर बंदगी सदगुरु की कर बंदगी सदगुरु की निर्भय ए हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना मनुष्य देह तने सफल पाई करी ले साहेब से ओळखाई मनुष्य देह तने सफल पाई करी ले साहेब से ओळखाई तुलसी तिलक कंठ धरवाई तुलसी तिलक कंठ धरवाई जख मारे ए
जमराना जख मारे जमराना तुलसी तिलक कंठ दरबाई तुलसी तिलक कंठ दरबाई जख मारेगा ए जमराना कर बंदगी सदगुरु की निर्भय हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना सुन समाधि ज्ञान जो लागे आवागमन ना भे सब भांगे आवागमन ना भे सब भांगे सुन समाधि ध्यान जो लागे आवागमन ना भे सब भांगे अविनाशी चेतन ब्रह्म जागे अविनाशी चेतन ब्रह्म जागे निरंजन है ए निर्वाणा अविनाशी चेतन ब्रह्म जागे निरंजन है ए निर्वाणा 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 कर बंदगी सदगुरु की निर्भय ए हो जाना हो जाना हो जाना सहज समाधि सहज स्वरूपा सकल निरंतर वस्तु अनूपा सकल निरंतर वस्तु अनूपा सहज समाधि सहज स्वरूपा सकल निरंतर वस्तु अनूपा कहे रवि राम साया नहीं धूपा कहे रवि राम साया नहीं धूपा सदगुरु मेरा ए बाणा सदगुरु मेरा भाणा कहे रवि राम साया नहीं धूपा सदगुरु मेरा ए भाणा कर बंदगी सदगुरु की निर्भय हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना।
ગમે એવો જીગરજાન માણસ હોય, કોઈથી ડરે નહીં એવો હોય. જીગરજાન હોય, કોઈથી ડરે એવો ન હોય, એને કાળનો ભય તો છે જ. કાળનો ભય તો લાગે જ છે. સર્વ પ્રકારના ભયમાંથી, કાળના ભયમાંથી મુક્ત કરનાર હોય તો સદગુરુની બંદગી છે. મહાપુરુષો ભજન કરીને કાળના ભયમાંથી પણ મુક્ત થયા છે. આપને તો કાળનું નામ પડે તો હાજા ગગડી જાય, કે ગગડી જાય. ડોહીમાં ગરુડ પુરાણ સાંભળવા ગયા. ગરુડ પુરાણ, ગરુડ પુરાણમાં જેવા કર્મ એ પ્રમાણે જમદૂતો દંડ આપે ને એટલું બધું વરણ કે સાંભળીને આપણા હાજા ગગડી જાય. લોહીની પરુની નદીમાં હાકે ને લોહી પરુ પાય ને ધગધગતા ધીંગારા મોઢામાં નાખે ને એવું બધું જેવા કર્મ એ પ્રમાણે. અને એવા કર્મ કર્યા હોય એને યમદૂતો યમરાજા પાડા ઉપર બેહીને એનો જીવ લેવા આવે. એવું સાંભળેલું ને એના એમને સતત વિચારો. ડોહીમાનો ખાટલો ઓસરીને કોરે, કુદરતી રાતે બેહીનો પાડો છૂટી ગયો. ખાટલાને મીંડો ગહવા એટલે ડોહી નક્કી થયું, લગી આવ્યા. રાયડ પડી ગઈ. પણ ડોહીમાં હાજા તાજા ને એના ઘરવાળા પોતાના પતિ હતા ને, માંદાનો ખાટલો ઘરમાં હતો. એટલે રાયડ નાખીને કે, હે બાપુ હું હાજી સૌ, માંદાનો ખાટલો ઘરમાં. કાળનો ભય એવો છે. પણ મહાપુરુષોની નિર્ભયતાના શબ્દો તમે જોવો. જેણે બંદગી કરી એમ કહે છે કે સોનમાં શેર વસાવ્યું, વસ્તી કીધી ઉજળ. કાળ ઊભો ઊભોય ભલે સ્તુતિ કરે, જખ મારે જમરાય એમને વૈદ મળ્યા ગુરુદેવ, ગોળી આપી છે જ્ઞાનની. आत्म अमर रहूंगा, काल से नहीं डरूंगा, मैं गुरु का भजन करूंगा. प्रेमनगर में जाके बैठू, ज्ञान के गोले मारूंगा. कालकोट का नाश करूंगा અને જમ કા તો શીશ ઉતાरूंगा. લે આલે એટલી વિધિ નિર્ભયતા તમને છે નથી આવી કે હાવ સમજાય એમ કહું. તમારી માથે કાંઈક કરજ હોય ને લેણિયાત જાજા હોય, કરજ હોય તો તમારે ત્યાં લેણિયાત લેણું લેવા આવશે એનો ભય હોય ને તમને. પછી બીજા કોઈક મહેમાન આવે ને જે લેણિયાત હોય એવો બુસ્કોટ પહેર્યો હોય તો તમને એમ થાય કે એ જ આવ્યો. બરાબર ને? શું કામે ભય છે કે તમારા ઉપર કરજ છે. કરજ છે એટલે લેણદાર ઘેરે આવે એનો ભય છે. પણ સદગુરુની બંદગી કરીને જેણે કર્મનું કરજ ભરાઈ ગયું, ત્યાં યમદૂતો કર્મના કરજ લેવાનું લેણું લેવા ન આવે. શાસ્ત્રમત એમ કે છે કે કર્મહીણ જીવ છે એને યમદૂતો લેવા આવે છે, અને જેણે સદગુરુ પરમાત્માનું ભજન કર્યું એને ધર્મરાજા પોતે લેવા આવે છે. આ નિર્ભયતા છે. એટલે રવિ સાહેબ કહે છે, નિર્ભય બની જવું હોય, કાળના ભયમાંથી મુક્તિ મેળવી લેવી હોય તો કર બંદગી સદગુરુ કી તો નિર્ભય હો જાના. જોજે મનુષ્ય અવતારની અંદર સદગુરુની બંદગી કરી કર્મના કરજમાંથી મુક્તિ મેળવીને નિર્ભય પદને પ્રાપ્ત કરી લેવાનો અવસર છે. પણ બા કોડી કોડી એવી કળજુગની કરણી છે. કોડી કોડી કળજુગની માયા, કોટી ઉપાયો કરશો રેવાની નથી કાયા. કળજુગની એવી કુડી કરણી છે. આભાસ એવો છે, જમાવટ એવી થઈ છે કે આ બધું આણવા માણવામાં જિંદગી કઈ પૂરી થઈ જાય ખબર જ નથી રહેતી બાબુ.
ખબર જ નથી રહેતી. જમાવટ જ એવી થઈ છે, જોવું ને જાણવું ને હાણવું ને માણવું ને અટાણે નાનાથી તે મોટા સુધી બધાયનું ધર્મમાંથી ધ્યાન ખેંચાઈ ગયું છે ને ધન ઉપર વયું ગયું છે. જમાવટ કળજુગે કરી એવું નથી લાગતું, એવું નથી લાગતું. તમે જોવો તો આ ગટોરગસની માયા આપણે અમુક અમુક દુકાનોમાં જઈએ, આવડા છોકરાની કેવડી દુકાનોને એમાં કેટલી જાતની આઈટમ. આમાં અમારા વાલભાઈ ભાઈ છોકરાને બધા જબલાન બબલાની દુકાનમાં કેટલી આમાં આઈટમો, મને કે 3 લાખ. હું વાત કરો છો? જમાવટ જ એવી છે બાપુ, જમાવટ જ એવી છે. કેટલી જાતનું આમાં નોખું 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 નગર. પેલા તો વાંદડામાં પેરડમાં વયું ગયું, જિંદગી પૂરી થઈ ગઈ. કઈ કલર જો, કલર જોવા પાણું જ નહીં. આ તો કલર જોવામાં ટાઈમ વયો જાય. લગ્નની ખરીદી હોય 3 મહિને ખરીદી થઈ ન રહી, બદલાવ્યા જ કરવું, બદલાવ્યા જ કરવું, બદલાવ્યા જ કરવું. વેપારી થાકી જાય, રોજ માસી આવે. આવો માસી આવો, આજ આવું આવી ગયું છે. જમાવટ જ એવી કળજુગની, એવું નથી? કેટલો સમય વયો જાય. હા, અલ્પ આયુષ્ય થઈ ગયા ને આ બધી જમાવટ એવી. આવું કરી લઈ, આવું કરી લઈ, આવું કરી લઈ. તો બલગડી દિન વર્ષો ગણતા આયુષ ઓછું થાય. કાળ અચાનક મારે ઝપાટો, પછી આપણો હાલે નહીં કાંઈ. ઉપાય એ તારા શુદ્ધ સ્વરૂપને સંભાળ, અંશાસો તું માનસનો વાસી. કુડી કળજુગની માયાન ગમે એટલા ઉપાય કરશો તો રહે કાયા. ગમે એટલા ઉપાયો કરો, ગમે એટલી આધુનિકતા આવી ગઈ સારવાર માટેની, પણ છતાંય કાયા કાયમ રહે છે. જેમ સારવાર વધે છે એમ આયુષ ટૂંકી થતી જાય, જેમ સારવાર વધે એમ આયુષ ટૂંકી થાય છે. હવે તો ન્યા સુધી વાત વહી ગઈ કે કદાચ વધારે તાત્કાલિક બીમારી હોય તો હેલિકોપ્ટરમાં તમને દવાખાને લઈ જાય. ફોન કરો ને 108 આવી જાય, હેલિકોપ્ટરમાં લઈ જાય, ઝડપથી દવાખાને પૂગી જાય. તે ઓણે એમ કર્યું, પેલા કે જમરાજા પાડે આવતા એને મર્સિડીઝ, એને મર્સિડીઝ લીધી. દવાખાને જ ન પૂગવા દે કોઈ. એવું નથી. કુદરતની કળાને આપણે પૂગી નહીં, કુદરતની કળાને પહોંચાય જ નહીં. જિંદગીને વધારવાનો ઉપાય નથી કરવો, જિંદગીને લંબાવવાનો ઉપાય નથી કરવો. કોઈ ગુરુની શાન લઈને જિંદગીને સુધારવાનો ઉપાય કરવાનો છે. ફૂલની જિંદગી ટૂંકી છે છતાંય પ્રશંસનીય છે. કાંટાની જિંદગી લાંબી છે છતાં પ્રસન્નતાને પાત્ર નથી. કાંટાના વખાણ થાય. કાંટાની જિંદગી લાંબી, પુષ્પની તો થોડી. તોડી લ્યો એટલે થોડી વારમાં એની સુગંધ જાતી રહે, સીમળાઈ જાય. છતાંય પ્રશંસાને પુષ્પ પાત્ર છે. જિંદગી ભલે ટૂંકી છે, કાંટાની જિંદગી લાંબી છે છતાંય પ્રસન્નતાને પાત્ર નથી. માટે જિંદગીને લંબાવવાનો ઉપાય નથી કરવો, સુધારવાનો ઉપાય કરવો છે. જેટલી કુદરતે નિર્માણ કરીને આપણને જિંદગી આપી, જિંદગી સુધારી લેવાની છે ને સુધારવા માટે ગુરુનું શરણ છે. ગુરુનું, સદગુરુના જેણે શરણ સેવ્યા એની જિંદગી સુધરી ગઈ. કોડી કોડી કળજુગની માયા, કોટી ઉપાય કરશો તોય રહેવાની નથી.
કાયા ઉપના સો અલ્પાયા, નામ ધર્યું એનો એક દી નાશ થવાનો થવાનો થવાનો, અને થવાનો કાળક્રમણ જે દેહ ધારણ કરે એને લાગુ પડે. જે દેહ ધારણ કરે એને કાળક્રમણ લાગુ પડે. પછી ભગવાન અવતાર લઈને આવે, એ મનુષ્ય દેહ ધરે એટલે કાળક્રમણ એને લાગુ પડે. અવતારોએ પણ એનું જીવન કાર્ય પૂરું થયું એટલે દેહ છોડી દીધા છે. ઋષિ મુનિઓ ભલે ઘણા લાંબુ આયુષ્ય જીવ્યા, પણ છતાંય એક દી દેહ છોડી દીધો. આ દેહ કાયમ ટકી રહેનાર નથી, અને ટકાડવાનો પ્રયાસ કરવો એ ઠીક છે. આરોગ્ય સારું રહે, નિરોગી દેહ રહે એની કાળજી રાખવાની છે, કારણ કે યોગ કરવાનું સાધન છે ને, સાધના કરવાનું સાધન છે. એટલે એની જાળવણી રહે એટલી રાખવી, કારણ કે ઉત્તમ સાધન છે, આને બગાડવાનું નથી. સાધના કરવા માટેનું સાધન છે, એટલે રહે એટલું જેનું જતન કરવું. પણ સાધન દ્વારા જે સાધ્ય મેળવવાનું છે એ ન મેળવીને ખાલી આને હાંચવા કરી તો કોઈ ફાયદો નથી. જેટલું હાંસવીએ છીએ એટલું આની પાસેથી સફળતા માટેનું કામ લઈ લેવાનું છે. એનું કામ લઈ લેવાનું છે તો કાંઈ વાંધો નથી. બાકી કાયા કાયમ નથી નથી, નામ ધીરાયનો એક દી નાશ થવાનો છે. તો ટૂંકું આયુષ્ય મહાપુરુષો જીવી ગયા, છતાંય એવડા આયુષ્યની અંદર મોટી કમાણી કરી લીધી છે. મોટી કમાણી કરી લીધી. જગદગુરુ શંકરાચાર્યની કાંઈક 30 કે 32 વર્ષની ઉંમરે દેહ એણે છોડી દીધો. જગદગુરુ શંકરાચાર્યએ 32 વર્ષની ઉંમરમાં એણે કાંઈક 272 જેટલા તો ગ્રંથો લખ્યા. આવડી આયુષ્ય ભોગવે, એમાં આવડો મોટો જ્ઞાનનો ખજાનો માનવ સમાજને આપતા ગયા. એવી એવી વિભૂતિ, ટૂંકું જીવન જીવા છતાંય આપને આમ દાખલો બેહારી દીધો કે આટલી જિંદગીમાં કામ કાઢવું હોય તો કાઢી લેવાય, કામ કાઢવું હોય તો કાઢી લેવાય. કુડી કળજુગની માયા, કોટી ઉપાય કરશ્યો, રહેવાની નથી કાયા. ઉપના સો અલ્પાયા, ગુરુ ગમે ગ્રહી જો જ્ઞાના. ગુરુ ગમે કરીને તારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે તો તારા સ્વરૂપને જન્મય નથી ને મરણય નથી. આવન ને જાવન તો આ દેહને, ને દેહમાં બોલવા વાળાને, એને આવન કે જાવન ખરા? ઈ સ્વરૂપની જેને ઓળખાણ થઈ, એણે કીધું કે આવન જાવન કા મટી ગયા અંતરા, ઈ પરવાના હું પાવું. મેરામ સાહેબ સદગુરુ શરણે, હવે નવી નકલમાં હું નો આવો. આ સોય વાત કોઈ જાણે, જવરલા સૂક્ષ્મ વેદ સુણાવું મેરે દાતા. આ ભજન કરીને મારા સદગુરુ રામને રીઝાવો. જેને સ્વરૂપ ભાન થયું, અને જન્મ અને મરણનો ભય મટી ગયો, સ્વતંત્રપણું પ્રાપ્ત થયું. મહાપુરુષો સંતો જન્મ મરણની અંદર પણ સ્વતંત્ર બની ગયા. જન્મ મરણની અંદર પણ સ્વતંત્ર બની ગયા. રાજીપાથી દેહ છોડ્યો, અને એણે એવી કમાણી કરી એટલે એને નક્કી છે કે હું આવા નાવા સુખને પાછો પ્રાપ્ત કરીશ. મને આવા નાવા પવિત્ર મા બાપ મળશે, મને એવું ઠેકાણું મળશે, અને આવા નાવા મારા સદગુરુ પાછું મારું બાવડું ચાલશે. નક્કીપણું છે, એનું નક્કીપણું છે. માટે ગુરુ ગમે ગ્રહી જો જ્ઞાના, કર બંદગી સદગુરુ કી તો નિર્ભય. હો જાના જૂઠા માતા પિતા ને સંગાથા, આખિર વખત ચલે નહીં કોઈ સાથા. સગા વાલા હેતુ મિત્રો માતા પિતા, કોણ ભાઈ આપને ચાહતા ન હોય? બધાય ચાહતા જ હોય, બધાયને એકબીજા વિશે પ્રેમ હોય, ભાવ હોય. પણ પરલોકની યાત્રાએ જવાનું થાય ત્યારે આમાંથી કોઈ હથવારો કરાવે એવું ખરું? કદાચ ભાવ કરે તો હારે હવાય એવું ખરું ભાઈ? ગમે એવો ભાવ કરે કે મારે હારે જવું છે, મારા બાપા વયા જાય દીકરો કે મારે એની હારી જવું, દીકરો વયો જાય બાપા કે મારે હારે, ભાવ કરે તો હારે જવાય. એકલા આવ્યા ને એકલા જ જવાનું છે. આ સગાવાલા હેતુ મિત્રો માતા પિતા પુત્ર સ્ત્રી કોઈ સથવારો નહીં કરાવે એવો હથવારો ગોતી લ્યો કે પરલોકની યાત્રામાં તમને બાવડું જાલીને ઠેકાણે મૂકી દે.
એવા ગુરુ સગા કા સંત સગા અંતે સગા શ્રી રામ તુલસી यह સંસાર મેં ઠરવાના છે ત્રણ ઠામ. એવા કોઈ સદગુરુ સંતના ચરણનો આશરો લ્યો કે છેલ્લી ઘડીએ તમારું બાવડું ચાલે. છેલ્લી ઘડીએ બાવડું ચાલે. જ્ઞાનેશ્વરી ગીતાની અંદર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદમાં લખ્યું છે. અર્જુને જરા શંકા કરી એટલે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે તને અંત સમયે એવું થતું છે કે શરીર ક્ષીણ થઈ જાય અને મૃત્યુના ચિહ્નો દેખાવા માંડે, શરીર દુર્બળ થઈ ગયું, ત્યારે કોણ ભજન કરશે ને કેમ થાય ને મારાથી ભજન થાય કે નહીં થાય, ત્યારે હું કેમ કરીશ, મનની કોઈ સ્થિતિ ન હોય, શરીરમાં પીડા થતી હોય, આવા સમયે મારાથી ભજન થાય કે નહીં થાય, મારો ઉદ્ધાર થાય કે નહીં થાય. ભગવાન કે આ વાતનો સંશય, આ સંશયને તું સ્થાન ન આપતો, આ સંશયને તું સ્થાન ન આપતો. હે અર્જુન, જેણે જીવન પર્યંત મારું ભજન કર્યું હોય અને છેલ્લી ઘડીએ જો હું એનું બાવડું ન ચાલું તો અર્જુન મારું ભજન કોણ કરતો હતો? તો મારું ભજન કોણ કરતો હતો? જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ત્યાં સુધી લખ્યું, ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહે છે કે અર્જુન, જેણે ભજન કર્યું હોય છેલ્લી ઘડીએ હું એનો દાસ થઈને રહું છું, દાસ થઈને રહું છું. આવી શંકાને સ્થાન નહીં તું આપતો. સજ્જન માણસ ગુણ ભૂલતો નથી, આ તો સર્જનહાર છે. સજ્જન માણસ કોઈ ઉપકાર કર્યો એનો ગુણ ભૂલતો નથી, આ તો સર્જનહાર છે, સર્જનહાર છે. માટે સથવારામાં તો એ એક જ છે. જૂઠા માતા પિતાને સંગાથા આખીર વખત ચલે નહીં, ન્યા હથવારો કરાવવા કોઈ આવી શકે એમ નથી. જૂઠા માતા પિતા સંગાથા આખીર વખત ચલે નહીં કોઈ સાથા, સંતને સેવી ભજી લે નિર્ગુણ નાથા. સદગુરુ સંતને સેવીને નિર્ગુણ નાથને ઓળખી લે, એને ભજી લે, એનો હથવારો કરી લે, એ જન્મ જન્મનો સંગાથી છે. નરસિંહ મહેતો કે જો એ નિર્ગુણમાં તારું મન ગળે તો આ વિન સંસારની ભ્રાંતિ ભાંગે, દાસ નરસૈયો એના ચરણમાં નમે તો એના ઘટની અંદર જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની જ્યોત જાગે. જ્ઞાન, હું આત્મા છું, આ પદનો અનુભવ, આત્મપદનો અનુભવ, આ મારું સ્વરૂપ છે. એ જ્ઞાન, એ જે જ્ઞાન થયું એને જ્ઞાન કહેવાય, અને ઈ સ્વરૂપનો આનંદ માણે એને વિજ્ઞાન કહેવાય. હું આત્મા છું આ વાતની અનુભૂતિ એ જ્ઞાન, અને એ સ્વરૂપનો આનંદ માણે એ વિજ્ઞાન છે. જો નિર્ગુણમાં તારું મન ગળે તો ભિન્ન સંસારની ભ્રાંતિ ભાંગે, દાસ નરસૈયો એના ચરણમાં નમે, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની જ્યોત જાગે. માટે સંતને સેવી ભજી લે નિર્ગુણ નાથા, નિર્ગુણ નાથને ભજી લે, સોહમ પદ એ નિર્ગુણ નાથ છે. છોડી દે અભિમાના મિથ્યા અભિમાન, છોડી દે જાતિપણાનું, સંપત્તિનું, બુદ્ધિનું, જે કાંઈ સત્તાબળ તને મળ્યું છે બધું અભિમાન છોડી દે અને કોઈ હરિગુરુ સંતનો દાસ બની જા. ઝીણામાં ઝીણો થઈ એના ચરણેથી આ પદને પારખીને કર બંદગી, સદગુરુ કી તો નિર્ભય હો જાના. મનુષ્ય દેહ તને સફળ પાઈ, કરી લે સાહેબ છે ઓળખાઈ. મનુષ્ય દેહ એટલે સફળતાનું સાધન મળ્યું છે. સંત મત એમ કહે છે કે જ્યારે કેટલાય જન્મનું આપણું પુણ્ય ભેળું થાય તો આવો રૂડો મનુષ્યનો અવતાર મળે છે. તો આવો મનુષ્યનો અવતાર કેટલાય જન્મનું પુણ્ય ભેળું થાય તઈ મળે છે. એમનો મળતો કોટી જન્મના પુણ્યથી તને મળ્યો મનુષ્યનો અવતાર, ભાવ ધરીને પ્રભુને નો ભજાતો તને વારંવાર ધિકાર જોજે આ પળ જાય છે, આમાં લઈ લેની રૂડો લાવ. આવો અવસર વીતી જાહે પછી ફરીને કાંઈ આવવાનો નથી દાવ. અવસર વીતા પછી આ પાછો વારો આવવો કઠણ છે.
માટે મનુષ્ય અવતાર એ સફળતાનું સાધન પ્રાપ્ત થયું છે. મનુષ્ય દેહ તને સફળ પાઈ, કરી લે સાહેબ સે ઓળખાઈ. સત્ય નામ ઈ સાહેબ પદ છે. એ મોટામાં મોટા અધિકારી છે. અખિલ વિશ્વનો અધિકારી સાહેબ છે. એની હારે આપણે લાગવગ થઈ જાય પછી શું બાકી રહે? એક મોટા અધિકારી હારે થોડીક લાગવગ હોય તો આપણે એને આમ થોડુંક બળ હોય, ન હોય, હિંમત હોય. આ તો અખિલ વિશ્વનો સાહેબ બાપુ, એના હુકમે બ્રહ્માંડો ડોલે. આવો આ સાહેબ છે. એ સાહેબ હારે ઓળખાણ થઈ જાય પછી વાત પૂરી થઈ ગઈ. પૂરી થઈ ગઈ, વાત પૂરી થઈ ગઈ. કરી લે ઈ સાહેબ છે ઓળખાઈ. બાકી ઠીક છે, વ્યવહારિક સંસારી કાર્યોની અંદર કોઈ મોટા અધિકારીઓની આપણે ઓળખાણ હોય તો આપણે એની ઓળખાણનો લાભ થાય, એમાં ના નહીં. પણ એ લૌકિક વ્યવહારિક કામમાં એનો આપણને ફાયદો થાય. પણ ગમે એવા મોટા અધિકારી હોય એને એમ કહેવાય કે જમને ન આવવા દેતા હો સાહેબ. રે સાહેબ, અમને કરમના બદલા ન દેવા પડે એવું તમારો આવડી મોટી પોસ્ટ છે કે એ તો મારે દેવા પડે ભાઈ, હાલે? ત્યાં તો આ અધિકારી આડે ઓળખાણ થાય ને તો કામ પતે એમ છે. નારદે તપસ્યા કરી છતાંય કામે મેલ્યા નહીં. પણ જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુના ચરણાગત થયા, ભગવાન વિષ્ણુને કીધું, પ્રભુ ઓહો, તમારી દયા વિના બધું નકામું છે. તમે ઉગારો તો આ તમારો નારદો, તમારો દાસ ઉગરે માર બાપ. શરણાગતિ ભાવ થયો, ભગવાન વિષ્ણુના ચરણમાં દંડવત પ્રણામ કર્યા. એટલે વિષ્ણુએ વહામાં હાથ ફેરવીને કીધું કે જા નારદા, 3 લોકમાં આટા માર, હવે ક્યાંય આડી ન ફરે. જા જા, હવે મારી માયા તને ક્યાંય આડી ન ફરે. આ અધિકારી કહેવાય ને, અધિકારી કહેવાય ને. હરિની માયા બહુ બળવંતી, પણ સંતોની પાસે આરે જોને સંત કૃપાથી છૂટે માયા કાયા નિર્મળ. થાય જોને શ્વાસે શ્વાસે કોઈ સમરણ કરે તો એના પાંસે પાતક જાય જોને. એટલે રવિ સાહેબ કહે છે કે આ મોટો અધિકારી, 3 લોકનો નાથ, અધિપતિ એવો સાહેબ, એની આરે ઓળખાણ કરી લ્યો ને. એ સાહેબને ક્યાંય ગોતવા જવાનું નથી, સાહેબ તમારા ગઢમાં જ બેઠા છે. એટલે એ સારું નહીં, એની ઓફિસ અહીંયા જ છે. એ અધિકારીની ઓફિસ અહીંયા જ છે. જેદી મળવાની ઈચ્છા થાય તે દે આ ઓફિસમાં આવી જવું. આપણા દેહ દુનિયાની અંદર, દેહરૂપી નગરની અંદર પ્રાણ છે ને, એ આ સાહેબની ઓફિસ છે. આપણો પ્રાણ છે ને, આ એની ઓફિસ છે. હા, આ એનો એસી રૂમ છે. આ એની ઓફિસ છે. જેદી મળવાની ઈચ્છા થાય તેદી આ ઓફિસમાં જાયજો. કબીર સાહેબ કે હું એ ઓફિસમાં ગયો ને તૈયાર સાહેબ મળ્યા. કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, સબ શ્વાसन की श्वास में वहाँ खोजो तो तुरंत मिलो में सिन भर की तलाश में. બધા સંતોનો અનુભવ છે કે 3 લોકનો ઉપરી અધિકારી સાહેબ કરતા કુદરત જગત સર્જનહાર તમારા દેહરૂપી નગરમાં પ્રાણરૂપી ઓફિસમાં બેઠો છે. દેહ છે ત્યાં સુધી બેહવાનો છે. હવે 100 વર્ષે આપણે સાહેબને ન મળી, એમાં સાહેબનો વાક હું એમ કહું છું. આપણા નગરની અંદર આ ઓફિસમાં બેઠો ને 100 વર્ષે આપણે ઓફિસમાં ન જાય, તેમાં સાહેબનો શું વાક છે? એ કે મારી પાસે આવે એને તો હું બધાને કૃપા કરું જ છું. જે મારી પાસે આવ્યા એની ઉપર મેં કૃપા કરી છે. એટલે ધન્યવાદ સદગુરુને કે આ ઓફિસ બતાવે ને આ સાહેબની ઓળખાણ કરાવે. સૂતો જગાડ્યો, દેશ દેખાડ્યો ને એમાં અલગ પુરુષ ઓળખાયો. બુડતી બેડી મારા ગુરુએ તારીને વળી જમડાના હાથેથી સોડાવ્યો. ધનગુરુ દાતા ધનગુરુ દેવા, મારા ગુરુએ આવો શબ્દ સુણાવ્યો. ગુરુનો મહિમા હું પળે પળ વખાણું કે મારા પાપના પ્રાયશ્ચિત થઈ જાય. કેમ લાગે ગુરુનો ઉપકાર? કેમ લાગે? મનુષ્ય દેહ તને સફળ પાઈ, કરી લેની આ સાહેબ છે ઓળખાઈ. તુલસી તિલક કંઠ ધરભાઈ, તો જખ મારેગા જમરાના. તુલસીની માળાને કે કપાળમાં તિલક લગાય એટલે જમ નો આવે. પણ આ કંઈક માર્મિક ભાષા હશે.
માર્મિક પાસા નગર તો હાવ હેલું નહીં. તુલસી માળા બધી વેસાતી મળે છે, ઢગલા બંધ. ટીલા વેસાતી જેટલા જોતા હોય ડાબલા મળે. હે પણ જમને ખબર પડે છે કે આણે ઢીલું કર્યું છે પણ આ કાંઈક બીજો છે. એની પાસે અંતરદ્રષ્ટિ છે. એને ખબર પડે કે આ ખોટું ઢીલાવાળો. પણ મહાપુરુષો સત્ય નામને તિલક કહે છે. નિરંજન માળા જે જીવનની અંદર જે સદગુરુએ ઓળખાવી એ નિરંજન માળાને જીવનમાં ધારણ કરે, નામરૂપી તિલક કરે, ન્યાય યમદૂતોને પડખે ચડાતું નથી. નામનું તિલક કરવાનું છે. તુલસીદાસે કીધું કે તિલકે બ્રહ્મા, તિલકે વિષ્ણુ, તિલકે હરિયાનંદ. એક તિલકના ટુકડાથી તુલસી કોટી છૂટી ગયો. તો કપાળમાં તિલક કરી એનાથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ હોય એ હોય? સત્ય નામરૂપી તિલક. નામરૂપી તિલક. નામ છે એ આદિનારાયણનું સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપમાંથી પરમાત્માના અનેક સ્વરૂપનો વિલાસ થાય છે. આ ઈ તિલકની વાત છે. ઈ તિલકે બ્રહ્મા, તિલકે વિષ્ણુ, તિલકે હરિયાનંદ. એક તિલકના ટુકડાથી તુલસી કોટી છૂટી ગયો. કરમ મારા સદગુરુ નરહરિએ આ સત્ય નામરૂપી તિલકની ઓળખાણ કરાવી. એ નામના ધ્યાનથી મને અખંડ રામની ઓળખાણ થઈ ગઈ. નામના ધ્યાનથી અખંડ રામની ઓળખાણ થઈ ગઈ. એની કૃપાથી તુલસીદાસ કે મારો જન્મ સફળ થઈ ગયો. બંદહુ કૃપા સિંધુ નર રૂપ હરિ મહામોહતમ પુંજ. જાકુબ સન રવિ કરની કર. હે નર હરિ સદગુરુ તમારા ચરણમાં દંડવત પ્રણામ છે. મહામોહનો અંધકાર ટાળીને મારા ઘટની અંદર અખંડ રામની ઓળખાણ તમે કરાવી દીધી. અંધકારને ટાળીને તુલસીદાસને ન્યાલ કરી દીધો. ન્યાલ કરી દીધો. તુલસીદાસજીના ગુરુ નરહરિ છે. માટે તુલસી તિલક કંઠ ધરભાઈ. તો જખ મારે જમરાના કર બંદગી. સદગુરુ કી તો નિર્ભય હો જાના, હો જાના. જો સુન સમાધિ ધ્યાન લાગે તો આવાગમનના બધાય ભે ભાંગે. અવિનાશી ચૈતન બ્રહ્મ જાગે. નિરંજન હે નિર્વાણા. સુન સમાધિ ધ્યાન જો લાગે. સુનમાં સમાધિ ધ્યાન જો લાગે. સુન કેને કહેવું? કે આપણામાં પ્રાણ હાલે એને મહાપુરુષો સહજ સુન કહે છે. અને પ્રાણની અંદર જે સત્યનામ શબ્દ બ્રહ્મનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે એ અભય સુન છે. એ અભય સુન છે. એ અભય સુન શબ્દમાં જો ધ્યાન લાગે તો આવાગમનના બધાય ભે ભાંગે. શાસ્ત્રો એમ કે છે કે આ નામનું ચિંતન એક થોડીક વાર થઈ જાય તો જન્માંતરોના કર્મમાંથી મુક્તિ મેળવી લે છે. એક ક્ષણવાર જો ચિત્ત વિરામે બ્રહ્મ સ્વરૂપની માહી. કોટી જન્મના કરેલા કર્મ ઈ જ ક્ષણે બળી જાય. બ્રહ્મ સ્વરૂપ જેણે નક્કી કર્યું એક જ પલ મન માહી. જપ તપ જોગ કર્યાથી અધિક પરમ પદ પાઈ. કાળનો ઝપાટો આવે નહીં એના ઉપર આ તો અજર અમર પદ કહાઈ. પણ કોટી જન્મના મહાપુરુષાર્થે બ્રહ્મપદ ઉર ભાવે. વગડવંશીને વાત કરો તો એના તો ઉલટાના મન ગભરાવે. સર્વ જગતનું દાન કર્યું એણે કોટી યજ્ઞ ફળ પાવે. બ્રહ્મપદ ગુરુપદ અધિક છે લાભુ એને નિત નિત ગાવે. એક ક્ષણવાર જો ચિત્ત વિરામે બ્રહ્મ સ્વરૂપની માય. એક ક્ષણવાર ચિત્ત જો બ્રહ્મ સ્વરૂપની અંદર વિરામે તો કોટી જન્મના કરેલા કર્મ ઈ જ ક્ષણે બળીને ભસ્મ થાય. નામનો પ્રતાપ તો જોવો. એની તાકાત કેવડી છે.
બાકી હું એમ કહું છું કે 100 મણ લાકડા હોય, 100 મણ લાકડા હાલો ને પેટ્રોલથી બધા પલાળી નાખો અને પછી એમાં અગ્નિ મૂકો તો 100 મણ લાકડાને બળતા કંઈક વાર તો લાગે કે ન લાગે? કે દિહાળી મેલા ભેરા જ બળી જાય? લાંબો સમય હાલે ને? તો એ 100 મણ લાકડા બળી લે, ભલે ને પેટ્રોલ સાઈટું હોય ને ફૂલ અગ્નિ મેલો હાલો, પણ 100 મણ લાકડા ઘડીકમાં બળી જાય? તે હિમાલય પર્વત નાનો પડે એવા એક એક મનુષ્યની માથે કર્મના ઢગલાસ બાપુ. આ તો દેખાતા નથી, આ તો દેખાતા નથી. એક એક મનુષ્યની માથે કર્મનો કોઈ પાર નથી. આટલા બધા કર્મ એક પલમાં બળી જાય. આની તાકાત કેવડી છે, નામનો પ્રભાવ કેવડો, નામનો મહિમા કેવડો, એનું સત્તાબળ કેવડું, કેવડું સત્તાબળ. પાપ કી પાળ ન પોસે પાતાળ में वो लाभ की बाढ़ में लेख ले ध्यान કરીને ધ્રુવ બેઠ ગયા वो दया का मार्ग देख ले दया का मार्ग देख ले दुनिया सुदामाना मोल सोन में सुनिया हरिनाम ઉપર હાજર રહે ને ભરોસો પડે ને ભ્રમણા ભાગે તો ભેદ તો સંતોએ મેદાનમાં મૂક્યો લેવાય તો લઈ લે. નામ એટલે કેમ લાગે? નિમિષ માત્રનું ચિંતવન, કોટી યજ્ઞ કરતા જે ફળ ન મળે એ નિમિષ માત્રના ચિંતવનથી મળે. જપ તપ જોગ જગન કર્યાથી અધિક પરમ પદ પાઈ. જપ તપ જોગ જગન કરો છતાં જે પદ પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે એ પદ નામના ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. નામના ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. કાળ ઝપાટોય આવે નહીં એના ઉપર. આ તો અજર અમર પદ કહાય. અજર અને અમર પદ છે. માટે અધિકાધિક દરેક સંતોએ મહાપુરુષોએ આ નામનો મહિમા ગાયો છે. એટલે રવિ સાહેબ કહે છે કોઈ સદગુરુની શાન લઈ અને શૂન સમાધિમાં જો ધ્યાન લાગે તો પ્રાણ એ સહજ શૂન છે અને એમાં શબ્દ બ્રહ્મ તે અભય શૂન છે. તો આવાગમનના બધાય ભે ભાંગે અવિનાશી ચૈતન બ્રહ્મ જાગે. નામના ધ્યાનથી ચૈતન બ્રહ્મનું પ્રાગટ્ય થાય છે. નામમાંથી નામીનું, નામમાંથી તમારા મનની ધારેલી મૂર્તિનું પ્રાગટ્ય થાય છે. એ મન કા માનેલા મેરામ નજરે તરે પછી એ મૂર્તિ કા કરી લે. દીદારું અવર ઈર્ષા મેલી દે મનથી નૂરતે સુરતે નિર્ધાર્યું. દાસ દયાનંદ બ્રહ્માનંદ ચરણે કરી લેની ભજન સદગુરુનું. પ્યારું હે મનવા હજી માનની કહ્યું તું, મારું આમાં વૃથા કર્યો છો. મારું મારું હે મનવા માન કહ્યું તું મારું. મનની માનેલી મૂર્તિ નામમાંથી નામીનું પ્રાગટ્ય થાય છે. અવિનાશી ચેતન બ્રહ્મ જાગે. જે નિરંજન છે નિર્વાણા, જે નિરંજન એને જ નિર્વાણ પદ કહેવામાં આવે છે. આત્મપદની પ્રાપ્તિ એને જ નિર્વાણ પદ કહેવામાં. દરેક સંતો મહાપુરુષો આ પદને પામ્યા છે અને દેહ પીડ્યો પછી પામ્યા નથી, નિર્વાણ પદને પામ્યા. એટલે એને નિર્વાણ શબ્દ. દેહ પીડ્યા પછી નિર્વાણ પદ મળે, આત્મપદ મળે. એ તો ઉધાર્યો ધંધો થયો ને ભાઈ, એ તો ઉધાર્યો ધંધો થયો ને. મહાપુરુષો સંતોએ તો જીવતા આ પદની પ્રાપ્તિ કરી છે. એટલે એને માટે આ શબ્દો વપરાય છે. મર્યા પછી નિર્વાણ પદને પામ્યા એમ નહીં, જીવતા જ પામ્યા, જીવતા જ પામ્યા છે. જીવતા જ એ પદની એણે પ્રાપ્તિ કરી છે. એ મહાપુરુષોને સંતોને એ ઉપમા આપવામાં આવે છે. અન્યને એ ઉપમા આપી શકાતી નથી, નથી અને નથી. નિરંજન હે, નિરંજન બ્રહ્મ એ જ પોતે નિર્વાણ પદ છે. આત્મા આત્મપદની પ્રાપ્તિ એ નિર્વાણ પદની પ્રાપ્તિ. બીજી રીતે કહીએ તો જે વાણીના વિષયમાં નથી, વાણીના વિષયમાં નથી. નિરંજન એ છે નિર્વાણા. કરબંદગી સદગુરુ કી તો નિર્ભય હો જાના. સહજ સમાધિ સહજ સ્વરૂપા સકલ નિરંતર વસ્તુ અનુપા. જેને સુરતાનું ધ્યાન સફળ થયું એને સમાધિનો સહજ યોગ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. એને
સમાધિનો સહજ યોગ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. આપણે ખૂણો ગોતીને કેટલુંય કરી છતાંય ધ્યાનની એકાગ્રતા થાવી દુર્લભ છે. મહાપુરુષોના ભાવને ધન્યવાદ, એની ગુરુ ભક્તિને ધન્યવાદ, એલા એની અંતર ખોજને ધન્યવાદ કે કામ ધંધા ઉદ્યમ વ્યવહાર કરતા કરતા સુરતાના તાર હાંધી લીધા. કબીર સાહેબે કપડું વણતા વણતા સુરતાના તાર હાંધી લીધા. આખા ભગતે હોનું ગળતા ગળતા હાંધી લીધા. હે પછી ઢુકડા વયાવો તો દાદા ઉગારામે સૂતરના તાર વણતા વણતા આ તાર હાંધી લીધો ઈર્ષાગર ગુરુની દયાથી. હે ક્યાંય ખૂણો ગોતવા પાણું નહીં. પહેલાં વહેલા મુંબઈમાં આવ્યા તો દવે કાકાનું મળવું થયું લાભુ દાદાને એને, એટલે દવે કાકાએ પૂછ્યું ગુગારામ દાદાની જીવનચર્યા હું દિનચર્યા, કઈ બાપા જાગે ને કઈ પૂજા કરે ને કઈ ધ્યાનમાં બેહે ને કઈ જમે ને કઈ આરામ કરે ને એ પૂજા પાઠની ધ્યાન સમાધિની એની દિનચર્યા શું છે એ કયો. દવે કાકા એ પ્રશ્ન કર્યો. કોને? લાભુ દાદાને પ્રશ્ન કર્યો. ગોગારામ દાદાની દિનચર્યા કયો, કઈ ધ્યાન કરે ને કઈ પૂજા કરે ને આખા દિવસની દિનચર્યા કયો. એટલે લાભુ દાદાએ કીધું કે કાકા એ કહેવાય એવું નથી. મારા ગુરુ કઈ પૂજા કરે ને કઈ ધ્યાન કરે એ કહેવાય એમ નથી. કેમ કહેવાય એમ નથી કે સૂર્ય ચંદ્રકુ ચલતા ન દેખ્યા વધતા દેખી નહીં, વેલ હરિજન ભક્તોને ભજતા ન દેખ્યા. આ છે કુદરત મહારાજના ખેલ. સૂર્ય આમ ઉગે ને આમ વયો જાય, તમારાથી એમ ન કહેવાય કે પગલું ભર્યું. તમે તમારા ફળીમાં વેલ વાવી છે ને તમે જ પાણી પાવશો, કઈ વધી તમારાથી ન કહેવાય. બાળક નાનું મોટું માતાની ગોદમાં થાય છે, પણ માને એમ ન કહેવાય કે આને હું ધવરાવતી હતી ને આ એક આંગળ છોકરો વધી ગયો કહેવાય. આ કુદરતના ખેલ છે. એ મહાપુરુષો કઈ ગતિથી ભજે ને એના ખેલ છે. કાંઈ કહેવાય એવું નથી, કાંઈ કહેવાય એવું નથી. સહજ સમાધિ યોગ જેને પ્રાપ્ત થયો છે એ હાલતા ચાલતા એને સમાધિ. આપણે ખૂણો ગોતીએ તોય નો મેળ આવે ને, ઘરમાં ભજન કરવા બેઠા હોય ને બહાર ખખડાટ કરે તો બાર આવે, ઘડીક તો શાંતિ રાખો, હું અહીં ધ્યાનમાં બેઠો. હે આને તો સહજ સમાધિ યોગ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. સાધો સહજ સમાધ ભલી, ગુરુ દયા જા દિન સે જાગે, દિન દિન અધિક ચલી. સાધો સહજ સમાધ ભલી, જहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कसु करो ई सेवा, जो कसु करो ई सेवा. जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कसु करो ई सेवा, जो कसु करो ई सेवा. गिरह उजाड़ ने एक समलेखो, जब सो तब करो दंडवत. पूजो नवोर देवा, साधो सहज समाध भली. साधो सहज समाध भली. जब सो तब करो दंडवत. पूजो नवोर देवा, साधो सहज समाध भली. गुरु दया जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली. साधो सहज समाध भली, साधो सहज समाध भली.
सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा, खाओ पियो सो पूजा। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजाड़ने एक समलेखो, भाव मिटावो दूजा। साधो सहज समाध भली, साधो सहज समाध भली। आँख न बूंदो कान न रूंधो, तिनक कष्ट न धारो भाई, तिनक कष्ट न धारो। आँख न बूंदो कान न रूंधो, तिनक कष्ट न धारो। खुलाने ने ए पीछानो, असी असी सुंदर रूप निहाळो, सुंदर रूप निहाळो। साधो सहज समाध भली, साधो सहज समाध भली। गुरु दया जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाध भली। शब्द निरंतर से मन लाग्यो, मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना त्यागे। शब्द निरंतर से मन लाग्यो, मलिन वासना त्यागे। उठत बैठत कबहु न छूटे, एवी ताળી लागी, एवी ताળી लागी। साधो सहज समाध भली, साधो सहज समाध भली। कहे कबीर उन मुन रहनी, सो प्रगट कर गाई। कहे कबीर उन मुन रहनी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख थी पर परम पद, ओ पदरिया समाई, ओही पदरिया समाई। साधो सहज समाध भली, साधो सहज समाध भली। गुरु दया जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाध भली। કબીર સાહેબ કે ગુરુની દયા જ્યાંથી મારા ઉપર થઈ, ત્યાંથી આધ્યાત્મિક માર્ગે મારી આગળ ગતિ થઈ। ગુરુ દયા જા દિન સે જાગી, દિન દિન અધિક ચલી। સાધો મળી સે સહજ સમાધ ભલી, સહજ સમાધિ યોગ પ્રાપ્ત થયો।
જેને સહજ સમાધિ યોગ પ્રાપ્ત થયો છે એને માટે જ્યાં જ્યાં હાલે ત્યાં પરિક્રમા ભગવાનની, જ્યાં હાલે ત્યાં. આ ગણેશ ચતુર્થીનો ઉત્સવ છે એ તો અમુક ટાઈમ સુધી ચાલશે. આપણે ગણેશજીના દર્શન કરવા જઈ, પરિક્રમા કરીએ, પણ અમુક સમયે એ ઉત્સવ પૂરો થાય છે. પણ મહાપુરુષો એમ કહે છે કે જો કોઈ તમને સદગુરુ મળ્યા હોય, નામનું ધ્યાન આપ્યું હોય, તમે સવારમાં ઘરેથી નીકળો ને તમારા ધંધે જાઓ, ઘરેથી નીકળો ને તમારા ધંધે, કોઈ દુકાને, કોઈ નોકરીમાં, જ્યાં જતા હોય ત્યાં, ઘરેથી નીકળીને તમારા ધંધા સુધી પહોંચો, ત્યાં સુધી સ્મરણ કરતા કરતા જાઓ એટલે તમારે પરકમમાં થઈ ગઈ, રોજની પરકમમાં થઈ ગઈ. મારા નાથના અસ્તિત્વ વિનાનું કોઈ ઠેકાણું ખાલી નથી, કોઈ ઠેકાણું. એટલે સાહેબ કહે છે, જહાં જહાં ડોલો સો પરિક્રમા, જો કશું કરો એ સેવા. તમે તમારો ધંધો કરો છો, એમાં જો પવિત્ર ભાવના હોય તો એ સેવા છે. હું મારા દીકરા માટે કમાઉં, મારી ઘરવાળી માટે કમાઉં, મારા માતા પિતા માટે કમાઉં, મારા ભાઈ માટે કમાઉં. ભાઈમાં, દીકરામાં, પત્નીમાં, મા બાપમાં કોણ બેઠો છે? કોણ બેઠો છે? એ જ બેઠો છે. તમારો પુરુષાર્થ સાત્વિક હોય, સાત્વિક ભાવના હોય, અને જે મળે એમાંથી સંતોષ રાખી રોજીરોટી જે કુદરત આપે એ બટકું રોટલો ખાય અને કોઈના દુઃખમાં ભાગ લે તો એ કર્મયોગ થઈ ગયો બાપુ, કર્મયોગ થઈ ગયો. પુરુષાર્થ ખરાબ નથી, નહીં, પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ, પણ પુરુષાર્થ સાત્વિક હોવો જોઈએ, આવી શુદ્ધ ભાવનાઓ હોવી જોઈએ. હું મારા નાના નાના ભગવાનને માટે કમાઉં છું, નાના બાળકો માટે કમાઉં છું, એ નાના બાળકો ભગવાન છે. આવી ભાવનાથી બાળકોનો ઉછેર કરો ને આવી ભાવના હોય ને તો એ બાળકો મોટા થઈને તમારી સેવા કરે કરે અને કરે. ભાવનાની જ કિંમત છે. બેનો હવારમાં વહેલા ઉઠે કે હમણાં નાના ભગવાન ઉઠશે, મોટા ઉઠશે, કોઈને પાણી ગરમ તૈયાર કરી દઈ, કોઈની રોટલી, કોઈને ચા, કોઈને કાંઈ, તો એ ઘરકામ નથી કરતી, ભગવાનની પૂજાના થાળ તૈયાર કરે છે. ભગવાનની પૂજાના થાળ તૈયાર કરે. પણ હમણાં ઓલો ઉઠશે તો એ ગુડીને આ માગશે, એનો બાપાને તો ઉઠતા આવે તો આ જોહે, એને આ ગુડવું જ પડશે. આ પૂજાના થાળમાં ધૂળ નાખી, ઓ બાપુ, બહુ વિચારવાનું છે. હારી ભાવના હોય તો તમારું ઘર કામ એ પૂજા છે. મનુ સમૃદ્ધિની અંદર કીધું કે બહેનોને માટે યજ્ઞ નથી, જે રસોઈ બનાવે ને જે ઘરકામ કરે ને એ જ એનો યજ્ઞ છે. મનુ સમૃદ્ધિમાં લખ્યું છે, એનો યજ્ઞ છે, એનો યજ્ઞ છે, યજ્ઞ છે. શાસ્ત્રો કહે છે ભાવના સુધારવાની જરૂર છે. આ તો સહજ સમાધિ યોગ જેને મળ્યો એને જહાં જહાં ડોલે સો પરિક્રમા, જો કશું કરે સેવા જબ સોવો તબ કરો દંડવત પૂજો ઓર દેવા. એનું સ્મરણ કરતા કરતા હોઈ જાઓ એટલે 8 કલાક હુતા કે 6 કલાક હુતા એ તમારો દંડવત થઈ ગયો. એના ચરણમાં લાંબા ટૂંકા થવા આરામય થઈ જાય ને દંડવત થઈ જાય. એટલે આ હારામ હારું નહીં, હારામ હારું નહીં. સ્મરણ કરતા કરતા હોઈ જાઓ અને સ્મરણ કરતા કરતા હોવો અને ઉઠતા આવે તમને સ્મરણ યાદ આવે જ નક્કી કરજો કે આપણે 8 કલાકનો દંડવત પાકો થઈ ગયો. બધા એના પ્રમાણ છે, એના પ્રમાણ છે, પણ આપણે એવું કરવું નથી, એવું કરવું નથી. કહો છો નામ, સુનો છો સુમરન, ખાઓ પીઓ ઈ પૂજા. જે કાંઈ બોલો એના સ્તોત્રો છે, જે સંભળાય શબ્દ અવાજ કરવા વાળો એ પોતે જ છે. કહો છો નામ, સુનો છો સિમરન, ખાઓ પીઓ ઈ પૂજા. ખાઓ પીઓ એ પૂજા એને ચડી રહી છે. એટલે સંતો મહાપુરુષો કહે છે કોઈને ટુકડો દ્યો ને ખાવા વાળો 3 લોકનો નાથ જ છે. એના વિના કોણ સમસી પાણીની બાપા ગળે ઉતારે એમ છે, ઉતારે એમ છે, ઉતારે એમ છે. અને આપણે પોતે જમવા બેહી તોય કેવું કે ઠાકર હવે તને થાળ ધરાવું મારા બાપ,
જે થાળ ધરાવો એ ગ્રહણ કરીને મારા ઉપર કૃપા કરીને તારા સ્વરૂપનું દર્શન થાય એવું કંઈક કરજે ને તો ખાવાનોય મજો આવશે. એ ખાવાનોય મજો આવશે. હે થાળ જ ધરાય છે. ખાઓ પીઓ ઈ પૂજા ગિરહ ઉજાડ એક સમલેખો ભાવ મિટાવો દીજા. અહીં બહુ માણાની ગીત છે, ક્યાંક એકાંતે ભજન કરવા વયો જાઓ. કોઈ સંતો ભાગ્યા નથી. જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં રહીને જમાવટ કરીને ભજન કરી લીધું ને ઝૂંપડાને ભગવાનના ધામ બનાવી દીધા. ઝૂંપડા હતા અહીંયા એના ધામ બની ગયા. માં સ્થાન ભેદ શરીરનો કરવાનો નથી, મનનો સ્થાન ભેદ થઈ જાય એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. જે મન વિષયના સ્થાન ઉપર બેઠું છે એ નામના સ્થાન ઉપર બેસી જાય તો વાત પૂરી થઈ ગઈ. ગિરહ અને ઉજાડ એક સમલેખો ભાવ મિટાવો દૂજા. પછી આંખ ન બૂંદો કાન ન રૂંધો તિનક કષ્ટ ન ધારો. ભગવાને આંખ દીધી, હું કામ બંધ કરવી ભાઈ? કાન દીધા છે, હું કામ ડાટા દઈ? એના ગુણ સાંભળીએ. અને આંખેથી નજર કરો ને જે તમને દેખાય એ બધું સ્વરૂપ મારા નાથનું છે. સત્યમ શિવમ સુંદરમ, જે ત્રિકળાબાદ રહેલું સત્ય, જે શિવ સ્વરૂપ, દુનિયામાં તમને જે દેખાય એ બધી સુંદરતા એની છે. એનું રૂપ જોઈને રાજી થાવ ને. આયથે કરીને આંખ દીદીને બંધ કરવાનું કોણે કીધું? ખુલે ને એને પીસાનો, હસી હસીને સુંદર રૂપ નિહાળો. જીભ દીધી છે તો એના ગુણ ગાઓ. આયથે કરીને બોલવાનું બંધ કરવું એવું કહે. બોલવાનું બંધ કરો હાટે વિચાર થોડા બંધ થાય છે? ઈવડી ફિલ્મની પટ્ટી તો પછી મૂંગી ફિલ્મ થઈ ગઈ. ઓલી બોલતી હતી ના મૂંગી થઈ, એટલું જ ને. બોલવાનું બંધ, આ મૂંગી ફિલ્મ કે આમાં બોલે નહીં, ખાલી દેખાય. આમાં એમ જ થયું, બોલવાનું બંધ કર્યું, મૂંગી ફિલ્મ ચાલુ થઈ. કંઈક વ્યવહાર તો કરવો કે ન કરવો? પાણી પીવું કોઈકને કેવું કે ન કેવું? ગોળામાં પાણી થઈ રહ્યું હોય ઘરવાળાને કેવું કે ન કેવું? હવે એટલું બળ કરવું એને કરતાં કહેવાય ગોળામાં પાણી નાખી દો ફિલ્ટર ચાલુ કરીને. હવે આમાં મૂંગારીએ શું ફાયદો થયો? વાણીનો સ્વયં લ્યાવો એ મૌન વ્રત છે. વાણીને સ્વયંમાં લ્યાવો, વાણીને નિયમમાં લ્યાવો. આંખ ન બૂંદો કાન ન રૂંધો, આવા તિનક કષ્ટ ન ધારો. ખુલાને ને પીસાનો, હસી હસીને એના રૂપને જોયા કરો. સાધુ સહજ સમાધ ભલી, ગુરુ દયા જા દિન સે જાગી. દિન દિન અધિક ચલી, સાધુ સહજ સમાધ ભલી. પણ આ બધું કેને થાય છે? આવો સહજ સમાધિ યોગ કેને પ્રાપ્ત થાય છે? કે શબ્દ નિરંતર છે મન લાગ્યા, જેની મલિન વાસના ત્યાગી. નિરંતર શબ્દમાં જેનું ધ્યાન લાગ્યું છે, જે નિરંતર શબ્દ છે. નિરંતર દેશ નિરંતર વાસા, નિરંતર નામ હે અખંડ નૂરા. અબ મેરી સુરતા લાગી, એ નિરંતર શબ્દમાં તો સબગટ મેં સાહેબ દેખ્યા ભરપૂરા. નિરંતર શબ્દ જે અંતર મટાડી દે એવો નિરંતર શબ્દ છે. અંતર મટાડી દે, આપણી વિશે ઈશ્વર વિશેનું અંતર મટાડી દે એવો આ નિરંતર શબ્દ છે. આ શબ્દના ધ્યાનથી જ અંતર મટી ગયું, નિરંતર થઈ ગયું. બાબુ, જીવ અને શિવની એકતા થઈ ગઈ. શેનાથી? કે આ નિરંતર શબ્દથી જીવ શિવની એકતા થઈ ગઈ. શબ્દ નિરંતર છે મન લાગ્યો, જેની મલિન વાસના ત્યાગી. નિરંતર શબ્દના ધ્યાનથી વાસનિક મલિન વાસનાનો ત્યાગ થાય છે. મલિન વાસના ત્યાગી હવે ઉઠત બેઠત કબૂહ ન છૂટે એવી તાળી લાગી. ચાલતા ચાલતા ઉઠતા બેસતા ક્યારેય આ તાર તૂટતો નથી. સ્વરૂપનું ચિંતન ક્યારેય અટકતું નથી. આ એને સહજ સમાધિ યોગ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉઠત બેઠત કબૂહ ન છૂટે એવી જેને તાળી લાગી. કહે કબીર એ ઉન્મુન રહની, એ કાયમને માટે ઉની મુની અવસ્થાની અંદર રહેશે. ઓટકંઠ જીભના સહારા વગર કોઈને ખબર ન પડે એમ મૂંગે મોઢે મનમાં સ્મરણ કરી લે છે. કહે કબીર ઉન્મુન રહની, સૌ પ્રગટ કર ગાઈ. જે ઉની મુનિ મુદ્રામાં મહાપુરુષો રહ્યા છે એ આ જ્ઞાનને પ્રગટ કરી અને ગાય છે, સમજે છે ને આપને
સમજાવે છે. સો પ્રગટ કર ગાઈ સુખ અને દુઃખથી પર પરમપદ. આપણે જેને સુખ કહીએ છીએ એ આપણી ભ્રમણા છે ને દુઃખ કહીએ એ આપણી. સુખ અને દુઃખ બે મનની ભ્રમણા છે. એનાથી પર તમારું સુખ અને દુઃખ બેથી તમારું પર સ્વરૂપ છે. સુખ દુઃખ તે મન તણું ભ્રમણ છે, મન સમન ખરી જિંદગાની. સુખ દુઃખ ઉભયથી પર વસ્તુ જુએ અને સકળ સંશયને ખોવે ભક્ત. સુખ અને દુઃખથી પર જે સ્વરૂપ છે. ભાઈ આ નક્કી કર્યું કે આને સુખ કહેવાય ને આને દુઃખ કહેવાય, એ મને નક્કી કર્યું છે. આને આ મને નક્કી કર્યું છે. એ મનની ભ્રમણા છે. તમે સુખ કયો એને હા એ હાસું સુખ નથી, અને દુઃખ કયો એ દુઃખ નથી. બેથી તમારું સ્વરૂપ પર છે. એ પદ રહ્યા સમાઈ જ્યાં સુખ દુઃખ નથી, આણ લાભ નથી, જન્મ મરણ નથી, આવન જાવન નથી. એ પોતાનું નિત્ય સ્વરૂપ છે. એની જેને પ્રતીતિ થઈ એને સહજ સમાધિ યોગ પ્રાપ્ત થયો. એ સહજ સમાધિ સહજ સ્વરૂપા સેજે સેજે એ સ્વરૂપનું દર્શન. સકળ નિરંતર વસ્તુ અનુપા જે અખિલ વિશ્વની અંદર જે તત્વ વિલસી રહ્યું છે એની ઉપમા જગતમાં કોઈને અપાય એમ નથી. વસ્તુ અનુપા કહે રવિરામ સાયા નહીં ધૂપા. ત્યાં સાયા અને તડકા જેવું કાંઈ નથી. એ મેરા સદગુરુ ભાણા, એ મારા સદગુરુ ભાણ બાપા જે અખંડ અવિશળ સ્વરૂપે મને મળ્યા છે અને દાસને ન્યાલ કરી દીધો. માટે ધન્ય છે કે જેને એ નામની અંદર સુરતા લાગી, જેણે અંતર ખોજ કરીને આ પદને પ્રાપ્ત કરી લીધું એને બાપા ધન્યવાદ છે. એનો જન્મ જગતની અંદર સફળ છે. માટે એ જ ઉત્તરાયણ ગતિના મહાપુરુષો સંતો ધીંગાધણી સદગુરુ આપણને કોઈ પૂર્વની જન્મની કમાઈએ કરીને મળ્યા છે. તો બસ નામના નેડે કાયમને માટે વળગીને રહેવું, એ રેણી કરણીમાં રહેવું, સાત્વિક પવિત્ર જીવન જીવવું, રોજ ઉઠીને સદગુરુ પરમાત્માને અંતરથી પ્રાર્થના કરવી કે દીનદયાળુ જગત કરતા જગતના સર્જનહાર, તમારા શરણનો અમને આશરો મળ્યો છે તો કાયમને માટે અમારામાં, અમારા પરિવારમાં, અમારા બાળ બચ્ચાઓની અંદર કાયમને માટે આ ભક્તિભાવ ટકી રહે એવી કરુણા કરજો. અમારી વંશ પરંપરાની અંદર કાયમને માટે આ ભક્તિ રહે. કાયમને માટે તમારા દેહમાં, અમારા દેહમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી ગુણગાન ગાઈએ. બસ આવી અમારા ઉપર કાયમને માટે કરુણા કરજો. માગવા જેવું હોય તો એક એ છે. એવી શુદ્ધ ભાવનાઓ કરે એના પરિવારની અંદર, પરંપરાની અંદર કાયમને માટે બાપા ભક્તિ ટકી રહે છે. આપણું પોતાનું કલ્યાણ થયું એમ નહીં, આપણી ભાવિ પેઢીનું પણ કલ્યાણ થાય એવા વિચાર શાણા પુરુષોએ કરવા જોઈએ. આપણી ભાવિ પેઢીનું પણ ઉજળું ભવિષ્ય થાય એવું વડીલોએ વિચારવું જોઈએ ને એને માટે સંત સમાગમનો માહોલ રાખવો અને એને માટે 5 પૈસાનું ખરસ આવું જાવું, થોડા ઘણા ઉજાગરા, શરીરને મુશ્કેલી પડે પણ એમાં આપણું અને આપણી પેઢીઓનું કલ્યાણ રહેલું છે. આપણું અને આપણી પેઢીઓનું કલ્યાણ રહેલું છે. એટલે એવી ભાવનાઓ કાયમને માટે રાખવી અને એને માટે સંતોનો દાખલો છે. એને માટે જ મહાપુરુષો કાયમને માટે આપણા માટે મહેનત કંઈક કરી રહ્યા છે. તો એની મહેનત લેખે લાગે એવું આપણે પણ થોડું વિચારવું અને એવી ભાવના કાયમને માટે અંતરથી સાચી ભાવનાથી ભક્તિ કરવી તો શુદ્ધ ભાવથી કરવી, નકર ન કરવી તો હૃદયના શુદ્ધ ભાવથી ભક્તિ કરી લેવાની છે. એટલે આનંદમાં રહેવું, આનંદ કરવો. એક દિવસનો કાર્યક્રમ આપણે ઘટાડ્યો. અમારે મામૈયા બાપુ આશ્રમ, જેને ઘરે મામૈયા બાપુ કાયમને માટે રિયા સમાધિ લીધી એમના દ્વારે, એ અમારે વલ્લભભાઈ એ ગુરુ શરણવાસ થયા. એટલે 2 તારીખે એમના ભંડારા નિમિત્તે કાર્યક્રમ છે. એના હિસાબે અમારે એક દિવેલું જવું પડે એમ છે. અને જ્યાં જ્યાં આવા ભક્તિના થાણા થપાણા છે, મહાપુરુષો કમાઈ કરીને ગયા, એ દ્વારે જવું એ અમારી પણ થોડીક ફરજ.
આવે, એટલા માટે એક દિવસનો આપણે મુંબઈનો કાર્યક્રમ રદ કર્યો, કારણ કે એક દિવસ અમારે વહેલું ફરજિયાત જવું પડે એવું છે. દિલ દરિયામાં ડૂબકી દેના, મોતી લેના ગોતી. खारा समुद्र में सिप बसत है, बात बात के मोती. खारा समुद्र में सिप बसत है, बात बात के मोती, बात बात के मोती. ये मोती ने ए वीरना पामे, गुरु गम से गमोती. गुरु गम से गमोती. दिल दरिया में डुबकी देना, मोती लेना गोती भाई, मोती लेना गोती. नव दरवाजा दसवीं खड़की, खड़की आगे खड़की. नव दरवाजा दसवीं खड़की, खड़की आगे खड़की. ए खड़की ने संत उगाड़े, ऊंची होई उन घर की, ऊंची होई उन घर की. दिल दरिया में डुबकी देना, मोती लेना गोती भाई, मोती लेना गोती. रणुकार पर जणुकार है, जणुकार पर ज्योति. रणुकार पर जणुकार है, जणुकार पर ज्योति. ए ज्योति पर अभय सुन है, ए ज्योति पर अभय सुन है. क्या वसे आ मोती, दिल दरिया में डुबकी देना, मोती लेना गोती भाई, मोती लेना गोती. डाबी इंगला जमणी पिंगला, मूरत सूरत घर ज्योति. डाबी इंगला जमणी पिंगला रे, मूरत सूरत घर ज्योति. तोरल परी रुखड़ियो बोल्या, हरखे आर परोती, हरखे आर परोती.
દિલ દરિયામાં ડૂબકી દેના મોતી લેના ગો